विधान सभा सैशन के दूसरे दिन अज भी रौला रप्पा ही पैंदा रहा। सरकार ते विरोधी तरह एक दूसरे नूं ड्रामेबाज कहते रहे। चोरां दे राखे दा टैग किनूं मिलिया है, विस्तार वाली खबर तुहानूं दस्सांगे। हवाई अड्डे दे नाम दे विचों पंजाब मनफी होण ते आम आदमी पार्टी दी सरकार घिरी हुई है ते मुख मंत्री भगवंत मान ने खुद मोर्चा सांभिया। कहंदे धीरज रखो, एडा रौला काहतों पा रखिआ। दस्तारबंदी तो बाद नौजवान लीडर अमृतपाल सिंह ने संगत दे नाल वादा कीता है कि मेरे शरीर दे खून दा एक एक कतरा हुण पंथ दे लई वहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवी चर्चा छेड़ दी है। कहते किसान जथेबंदियां नूं समझा के खेती कानून मुड़ बनाए जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल 20,000 छड्डण 10,000 करोड़ का हिसाब दे देण माइनिंग वाले पैसों के विचों अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक नवी टकोर छेड़ दी है। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दस्सांगे अज दे दिन दीआं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करदे हां कल दी लोक राय दे नतीजे तो। कल दी लोक राय सी कि मोहाली स्थित चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल के शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ कर दिता गया। कि तुसीं इस फैसले तो खुश हो? तो साढ़े 92% दर्शकों ने खुशी जताई है, सहमति जताई है, जबकि 8% दर्शकों को पसंद भी नहीं। अज दी लोक राय है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवा कानून बनाउंदिआं भारत दीआं सारियां विआहियां ते कुआरियां औरतां नूं 24 हफ्तियां दे अंदर सुरੱਖਿਅਤ ਅਤੇ कानूनी गर्भपात का हक दिता है, यानी कि वह अबॉर्शन करवा सकदियां ने 24 हफ्तियां दे अंदर। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ फैसला सही लगता है तो यस ਜਾਂ हाँ लिखियो, जे ਤੁਹਾਨੂੰ फैसला ठीक नहीं लगता नो ਜਾਂ ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहला पंजाब दी करांगे। पंजाब ਦੀਆਂ खास खबरां दे विच सब तो पहला गल करांगे पंजाब विधान सभा दे खास सैशन दे दूसरे दिन दी आखिरकार की कुछ होया सी। उस तो पहला सुप्रीम कोर्ट दे एक वड्डे फैसले दी जानकारी दे दिंदे आ। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार नूं अहम फैसला सुणाउंदे होए कहा है कि MTP यानी कि गर्भ दी मैडिकल समाप्ति एक्ट दे तहत विआहियां होईयां जां फिर कुआरियां औरतां नूं गर्भ दे 24 हफ्तियां तक सुरੱਖਿਅਤ ਅਤੇ कानूनी ढंग दे नाल अबॉर्शन करन दा अधिकार है, यानी कि गर्भपात करवाउण दा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने वड्डा फैसला सुनाया है। इस दी डिटेल दे विच जानकारी असीं एक वक्खरी रिपोर्ट दे विच देवांगे। हुण विधान सभा दे सैशन दे दूसरे दिन दी गल करदे हां। सब तो पहला यही सवाल मन दे विच आउंदा है कि की यही सब ड्रामे करन दी खातर सैशन 3 अक्तूबर तक वधाया गया सी, क्योंकि रौला रप्पा दूसरे दिन भी पैंदा रहा। पंजाब विधान सभा का सैशन शुरू होया तो कांग्रेसी विधायक यानी कि सारी जिहड़ी विरोधी धिर है वो सूबे के बागवानी मंत्री फौजा सिंह सरारी के खिलाफ नारे लिखे चोले पा के सदन दे विच पहुंची। कांग्रेस विधायक दल के लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने मंग की कि इस मंत्री नूं मंत्री मंडल चों बर्खास्त किया जाए, क्योंकि मंत्री दी एक ऑडियो वायरल हुई सी। भ्रिष्टाचार दे मामले नूं लैके ऑडियो वायरल हुई सी, जिस तो पता लगता है कि मंत्री भ्रिष्टाचारी है। नाल ही मंत्री सरारी के खिलाफ केस दर्ज करन दी भी मंग की। बाजवा ने कहा कि पार्टी दे वल्लों मंत्री नूं कारण दसो नोटिस जारी किया जाना काफी नहीं है। कहंदे मुख मंत्री इस मुद्दे ते एक बयान जारी करन। हालांकि बीजेपी विधायक अश्विनी शर्मा ते जंगी लाल महाजन सदन दे विचों दूसरे दिन भी गैर हाजिर सन। कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने स्पीकर नूं कहा कि इस गल का भरोसा दिओ कि मुख मंत्री भगवंत मान सरारी वाले मुद्दे ते बयान जारी करनगे। तां स्पीकर ने कहा कि मुख मंत्री अजिहा नहीं कर सकते। उस तो बाद स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कांग्रेसी विधायकों नूं सदन की कार्रवाई चलण देण वास्ते कहा, पर कांग्रेसी विधायक स्पीकर की कुर्सी के मूहरे आके प्रदर्शन करन लगे। उन्होंने मंत्री सरारी के खिलाफ नारेबाजी की। इस तो बाद आप विधायकों ने भी कांग्रेसियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। फिर तां हंगामा होना ही सी। उन्होंने कांग्रेसी विधायकों को बीजेपी की बी टीम करार दे दिता। बड़ी हासोहीणी गल लगती है कि कांग्रेस ते अकाली जिहड़े हैगे ने वो आम आदमी पार्टी नूं बीजेपी की बी टीम दसदे ने, आम आदमी पार्टी कांग्रेस नूं बीजेपी की बी टीम दस रही सी। सैशन की शुरुआत मौके हालांकि मुख मंत्री भगवंत सिंह मान सदन दे विच मौजूद नहीं सन। स्पीकर संधवा वारी वारी विरोधी धिर नूं बेनती करते रहे कि कार्रवाई शुरू कर लईए, पर विरोधी धिर दी नारेबाजी लगातार जारी रही, जिस करके कार्रवाई है जिहड़ी कई वारी मुलतवी भी करनी पई। रौले रप्पे दरमियान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेसी विधायकों कोल बोलण नूं कुछ भी नहीं है, ना ही ये आम लोगों की गल तुहाडे सामने रखण जोगे ने, इसलिए ड्रामे कर रहे ने। वित्त मंत्री ने कांग्रेसियां नूं सिद्धा चोरां दे राखे तक कह दिता। कहंदे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कांग्रेस ते कामयाब होया, पर आम आदमी पार्टी ते बीजेपी का दा कामयाब नहीं हो सकिया। विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने फौजा सिंह सरारी वाले मसले ते लगातार बहस करवाउण दी मंग कीती। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने विरोधी धिर ते इल्जाम लाया कि इन्हां ने स्पीकर के खिलाफ अपमानयोग टिप्पणियां कीतियां ने, इस करके माफी मंगण। सो इस तरह की बयानबाजी लगातार होंदी रही।
ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕਦੇ ਅੰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੋਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਇਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੱਡੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ में तिनका ही नहीं, ਕੱਲੀ ਦਾਲ ਕਾਲੀ, ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਡਕਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਖਾੜੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ LK ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ LK यादव ਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ LK यादव ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ LK यादव ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ LK यादव IG ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ADGP ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੈ IPS ਦਾ 35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ADGP ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਮਈ ਨੂੰ 8 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਰੀਫ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8 ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ LK यादव ਹੈ ਔਰ LK यादव ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ
LK ਜਾਦਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ADGP ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਲੱਬ ਘਰਾਚੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। मोहाली वाले एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया जी। ये फेर आ गए हुण मैं किते मैनू किते आया सी आ कुत्ते नू तुरदे वाले नुक्स कढण वाले भगवंत मान ने तो जी चंडीगढ़ रखाता नाम मोहाली क्यों रखिया च मैं उन्होंने कहना चाहना सबर कर लो जे 6 महीनों च भगवंत मान ये कुछ कर सकता है अगले 4 महीनों च इस एयरपोर्ट के नाम च मोहाली भी होगा। पहला मन उन्होंने मना तो लीए काम तो लीए बढ़िया के अपने कहते नहीं बढ़िया के काम लो भी लो काम बई अपन की हर्ज है। जे कोई फैक्ट्री वाला कहता है जी मेरा नाम आ रखना है मैं पर मैं 2000 बंदे नू नौकरी दूंगा मैं कहूंगा रख ला पर मैनू नौकरी दे मेरे जवाकां नू मेरे नौजवान वीरां नू मुंडे कुड़ियां नू नौकरियां दे। नौकरियां कदों आउंदियां ने जदों इंडस्ट्री आउंदी है। इंडस्ट्री कदों आउंदी है जदों स्टेट दे विच एक विश्वास पात्र सरकार बन जाती है लोकां दी। जदों लॉ एंड ऑर्डर एंड कंट्रोल च हुंदा है उदों इंडस्ट्रीलिस्ट व्यापारी उदों पैसा लाउंदा है कि मेरा पैसा डुब ना जाए इत्थे तां बहुत खतरा है ना। खुशी की गल यह है टाटा स्टील आ रहा है लुधियाने जमशेदपुर तो बाद इंडिया का दूजा सब तो बड़ा नशा तस्करां ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 175 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਐਨਸੀਬੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 127 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਰਜ ਕਤਲ ਦੀਆਂ 7 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਰਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੀਰਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈਗਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤੇ ਪਲੈਨਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਪੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਗੈਂਗ ਰਾਈਵਲਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਕਸੂਦਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਦਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਖਿਆ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ 12/10। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ, 14 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ। ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, 12/10 ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੇਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਵਾ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੱਲਾ-ਕੱਲਾ ਕਤਰਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਵਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇ, ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 95% ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਭਾਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ? ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇੜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 에ਅਰ ਬੈਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 에ਅਰ ਬੈਗ ਨਿਯਮ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 29 ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ITR ਭਰਦੇ ਹੋ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। MCX ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 50,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.33% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 50,014 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, यानी कि 1 ਤੋਲਾ 50,014 रुपये का हो गया। चांदी के भाव ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ लगातार गिरावट आ रही है। MCX ਤੇ चांदी 0.42% की गिरावट नाल 56,260 रुपये प्रति किलोग्राम के पद्धर ते चल रही है। हादसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। जम्मू कश्मीर तो खबर है जिथे उधमपुर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5:40 ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਬਰ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਅਰ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵਿਖੇ ਭਰਤਭਾਈ ਪਟੇਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 36 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਆਨ ਕਪੂਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਮਨ ਰਾਣੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਨਿਕਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡਸ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬੱਡ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰਪੰਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਫਿਰ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਪਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ PFI ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 10 ਜਨਪਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 30 ਸਤੰਬਰ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ WhatsApp ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ WhatsApp ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। WhatsApp ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗਾ, 4 ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਇਸ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੁਹਾਂਸਕ, ਦੁਨੇਤਸਕ, ਜੋਪੋਰਿਜੀਆ ਅਤੇ ਖੇਰਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਰਪ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਸਾਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਨਾਰਡ ਸਟ੍ਰੀਮ 1 ਅਤੇ 2 ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਰਿਸਾਵ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਰਹੀ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਨ ਟਰਨਲ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਲੀਡਰ ਰਹੀ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਦ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਗਾਰਡਜ਼ ਕਾਪਸ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਰਸ ਨੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 73 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। IRGC ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੁਰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 42 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।